Yes, sir. Acha. Now, So, so then this missile enters into the mucosal membrane, into the watery layer, the soil layer, and the gel layer, then into the cytoplasm of the intestinal epithelium cells. Now, when these micelle cells enters the intestinal epithelium, so their triglycerides are reassembled in the endoplasmic reticulum, and না it না is the coated with. মিসেলস again dispersed, সব Yes, ভেঙে sir. যাবে, সব ভেঙে যাবে, গিয়ে সেপারেট হয়ে যাবে। এইবার কাইলোমাইক্রন বলো। Yes, sir. Then it gets separated, and then it is then again coated with the cholesterol, lipoprotein, phospholipid in the Golgi body. Then their না, রাফ chylomicron are এন্ডোপ্লাজমিক then. রেটিকুলাম, রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, Yes, sir. এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। বলো। Yes, sir. So when they separate out, they enters into the endoplasmic reticulum. Their triglycerides are assembled. Then it is coated with cholesterol, lipoprotein, and phospholipid in the Golgi body, which forming the chylomicron. Then these chylomicron are then extruded from the Golgi apparatus into বাই cytic এক্সারসাইটোসিস ইনটু দ্য receptor into the lacteals. ল্যাকটিয়াল। ক্লিয়ার? Yes, sir. স্টুডেন্ট, ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য মাইসেল? শর্ট নোট বানিয়েছো? আইদার কৌশল, আইদার ইউ হ্যাভ রাইট ডাউন দ্য শর্ট নোটস অন মিসেল, কাইলোমাইক্রন and lacteals. Yes, sir. In the exam, this short notes will be given. Okay. Okay, sir. With diagram. Clear? প্রিয়াংশু, Okay, sir. প্রিয়াংশু, Yes, সোফিয়া, sir. Yes, sir. ক্লিয়ার হলো? Sir. স্যার আপনি একবার ভালো করে বলুন না। বলো। আপনি একবার ভালো করে বলুন না। স্যার আমি একটা লিখেছি স্যার, আমি বলবো? বলো। স্যার, micelle is the spherical structure in the fatty acid, and the glycerol is covered by the bile salts and lecithin. Bile salt and lecithin both has the polar head which is water soluble and non-polar thin tail which is fat soluble. Both the bile এটাই তো salt and কৌশল lecithin বললো। covered the. Yes, sir. তারপর বলো বলো। Sir, both the bile salt and the lecithin covered the fatty acid and glycerol by its non-polar end, and from the outside make a cover which can easily passes through the water. This spherical orientation is called the micelle. And after the entering into the intestinal brush border epithelial cell in the cytoplasm of the cell, the micelle get segregated, means the bile salts and the lecithin which enclose the fatty acid and glycerol is segregated from each other, and further the glycerol and fatty acid enclosed by protein. That protein enclosed fat, the fat enters into the lymphatic channel as lacteal. This orientation is known as the chylomicron. না না কাইলোমাইক্রন, কাইলোমাইক্রন হলো ওই এটাকে বললো ইন দা সাইটোপ্লাজম রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দা ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল কোটেড উইথ এগ্রিগেটেড টু ফর্ম দা কাইলোমাইক্রন কোটেড উইথ ওই যে ফসফোলিপিড। সাইটোপ্লাজমের যে এগ্রিগেশনটা হলো সেইটাকে বলা হয় কাইলোমাইক্রন। মাইক্রন মানে ছোট সাইজের, কাইলো মানে কাইল মানে হচ্ছে কোলেস্টেরল, ওই যে লিপিড, বোঝা গেল? এইটাকে বলে কাইলোমাইক্রন। এইবার দ্যাট পাসেস থ্রু দা গ্যাপ ইন দা ল্যাকটিয়ালস and enters into the lacteals. Clear? মানে স্যার কোটিংটা স্যার ফসফোলিপিডের হয়, তাই তো? ফ্যাটের উপরে। ওই তো কৌশল বললো তো, একই কথাই বললো ও। ঠিক আছে। আচ্ছা, বোঝা গেল, জিনিসটা বোঝা গেল। তার মানে হলো কি, সোফিয়া ক্লিয়ার হলো? হ্যাঁ স্যার। তার মানে হলো একটা ব্যাপার, মানে তেলে জলে তো মেশে না। এই যে ইন্টেস্টাইনে ডাইজেস্টেড ফুডস্টাফ, তার মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকছে, গ্লিসারল থাকছে, লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিড, ওটা তো অয়েলি মেটেরিয়াল, ফ্যাটি মেটেরিয়াল, ওটা জলের ভেতর দিয়ে পাস করতে পারে না, সেই এর মতো আর কি।
ছদ্মবেশে কোনো এর ভেতর দিয়ে পালাতে হবে, একটা ব্যাগের মধ্যে তোমার ওই ছদ্মবেশে ঘোমটা দিয়ে যেমন মেয়ে পালিয়ে যায় না বিয়ে বাড়ি থেকে, না হলে ধরা পড়ে যাবে, ঠিক এইরকম ভাবে এই ছদ্মবেশে মানে ছদ্মবেশে মানে কোণে হলো ফ্যাটি অ্যাসিড, তার বাইরে ঘোমটা ফোমটা দিয়ে কোটিং করে, হ্যাঁ, ওই ফসফোলিপিড, বাইল অ্যাসিড আর বাইল সল্ট, এদের কোটিং ছদ্মবেশ, এরা বাইরে কভারিংটা, এবং ওদের হাইড্রোফিলিক এন্ডটা সবাই বুঝবে যে এটা জলীয় মেটেরিয়াল, সেই হিসাবে ওই হাইড্রোফিলিক এন্ডটা বাইরের দিকে থাকে বলে কেউ বুঝতে পারে না। জলে ওয়াটারি লেয়ার অফ দ্য সল্ট লেয়ার অফ দ্য মিউকাস, হ্যাঁ, ক্যান নট ইন্টারপ্রিট, সুতরাং অ্যাট্রাক্ট করে, জল অ্যাট্রাক্ট করে, সেই জলের ভেতর দিয়ে ওরা পাস করে যায়, গিয়ে সাইটোপ্লাজমে ইন্টেস্টাইনাল সেল যে আছে এপিথিলিয়াম, সেই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে এন্ট্রি নিল গ্রাস বর্ডারে, এইবার ওখান থেকে ভেতরে গিয়ে ডিসপার্স হয়ে যায়, সেগ্রিগেটেড হয়ে যায়, আবার আলাদা হয়ে যায়, তখন এইবার এই ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল এগ্রিগেটেড হয়ে তার বাইরে যে ফসফোলিপিডের কোটিন থাকে তাকে বলা হয় কাইলোমাইক্রন, ওটা মিল্কি অ্যাপিয়ারেন্স, সেই জন্যই নাম হয়ে গেছে কাইল মিল্কি অ্যাপিয়ারেন্স, ওটা বড় সাইজ, দ্যাট passes through the large gap in the lacteals. Okay, what is lacteals, Pragati? Yes, sir. What is lacteal? Sir, lacteal are actually the dilated sir lymphatic channel in the intestinal villi, sir. And Right. In the intestinal villi, large lymphatic channel is known as the lacteals. আমি একটা ছবি ফটো পাঠিয়েছি, either I have sent the photography. हाँ सर। একটা ইন্টেস্টাইন ছবি, ইয়েলো কালারের ল্যাকটিয়াল। हाँ सर, পাঠিয়েছেন। Oh sir, either I have sent. Yes, sir. Okay, follow this lacteal. Now we will discuss about the tissue fluid. Now we will discuss about the tissue fluid as well as thoracic duct. Okay, so sir. Yes, sir. Either you have idea about the formation of tissue fluid in the tissue level, that is artery, capillary and venous end, hydrostatic pressure, colloidal osmotic pressure, everything is clear? Yes, sir. I have discussed in earlier classes. Yes, sir. Sir? Hello. Yes, sir. Sir? बोलिए. So बोलना है sir how tissue fluid is formed. Hello. Yes, sir. बोलिए. Sir, how tissue fluid is formed, sir? ये हम explain करना है sir. I have to explain. करिए explain करो. Okay. Sir, so there are veins. So there are vein. Yes, sir. So in the arterial end of the capillary, so there present the hydrostatic pressure of the blood that cause the external force, as a result of which fluid passes from vessel to the tissue. The hydrostatic or the outer pressure is around plus 32 mmHg, and the colloidal osmotic pressure in the arterial end of capillary, that is of albumin, which is responsible for the intracolloidal osmotic pressure. The colloidal osmotic pressure is around minus 25 mm of Hg. So the effective pressure there combines to the difference between the pressure will be plus 7 mm Hg. So the effective pressure will be plus 7 mm Hg. So the outer pressure is more as compared to the colloidal osmotic pressure. So the fluid passes from intravascular compartment to the tissue fluid. To the tissue fluid, sir. Sir. Hello. बोलिए. Sir, tissue fluid.
So this is the outpouring of the fluid from the capillary into the tissue space. Is the this is how the tissue fluid is formed. So then the tissue fluid is actually contains the nutritive materials like carbohydrate, protein, vitamin, oxygen, etc. So the cell in the tissue fluid actually uptake these materials, and the cell having the mitochondria in it, which helps in the metabolic activity and resulting in having a metabolic waste products. These metabolic waste products are carbon dioxide, water. So the carbon dioxide and the watery part will again move to the venous end of the capillary, as the hydrostatic pressure in the blood is around plus 15 mm of Hg, and the colloidal osmotic pressure is same as in the arterial capillary, that is minus 25 mm of Hg. So the difference is of minus 10 mm of Hg. So it is the indwelling pressure. So the fluid enters the venous capillary end, and and then the veins finally drains into the right atrium of the heart. The colloidal particles present in the tissue fluid is then drained into the lymphatic vessels, which move towards the lymphatic nodes, and after filtration, it circulates to the venous blood system. Oh, okay. হ্যালো স্যার। হ্যালো। স্যার অনেকের বলছে নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, অনেকের নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে স্যার। তো তারা বলছে কি আপনি যদি একটু অডিও করে দিতেন, কেননা এই যে কসার যে বললো না স্যার, ওদের কাছে কেটে কেটে যাচ্ছে স্যার, ওরা বলছে বুঝতে পারছে না, তাই বলে স্যার আপনাকে একটু অডিও। Kaushal, Yes, sir. your explanation is expected in audio by the other students. Okay. In the group make audio. Okay. Okay, sir. बट थोड़ा सा धीरे धीरे करना, आप बहुत Okay. फास्ट बोलती हो आप। ठीक है। ओके सर, ये आपका वीडियो सर आपने सर ये भेजा था टिश्यू फ्लूइड पे, सर मैं वही फॉरवर्ड कर दूं? शुड आई फॉरवर्ड द सेम वीडियो सर? बोलिए सर बोलिए। you have already sent the video regarding the tissue fluid, sir, in the early classes. Sir, I have that video, sir. I will send that. हाँ। Send Okay, it to the group. okay, sir.
তো স্যার আপনার কি ক্যামেরা অফ আছে স্যার? কেন? দেখা যাচ্ছে না তো আপনাকে। হ্যাঁ? আমি খালি দেখতে পাচ্ছি না। স্যার আপনার ক্যামেরা অফ আছে। ওকে, ক্রস করা আছে কেন? এরকম হয়ে যায়? আপনি হ্যাঁ, হয়তো হতেই পারে অন স্যার। করেননি তাই। আপনি অফ করে দিয়েছিলেন তাহলে? না না, আমি অফ করিনি তো। স্যার স্যার তাই তখন মার্কারে ঢাকা লাগানোর আওয়াজ হচ্ছে, অথচ ছবিতে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। স্যার হ্যালো। স্যার আমাদের ফেসবুকে একটা পেজ আছে স্যার। হ্যাঁ, স্যার আমরা ফেসবুকে একটা পেজ খুলেছিলাম স্যার অনেকদিন আগে, অনেকদিন মানে 3-4 মাস হয়েছে। তো স্যার সেখানে আমরা কি বলেছিলি? ফিজিওথেরাপি রিলেটেড, ইয়েস স্যার, পেজ খুলেছিলাম স্যার ফেসবুকে। হ্যাঁ, তো স্যার সেটাতে আমরা ফিজিওথেরাপি রিলেটেড সমস্ত জিনিস পোস্ট করে থাকি স্যার। আপনাকে লিংক পাঠিয়ে দেবো স্যার, আপনি একটু দেখবেন স্যার। আমি কি করব? আপনি একটু দেখবেন স্যার আমাদের পোস্ট গুলো, একটু ও শেয়ার আচ্ছা করে দেবেন, শেয়ার লাইক এগুলো করে দেবেন আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, তারপর আপনার ঠিক আছে তারপর ঠিক আছে আপনার সাবস্ক্রাইব সব ফ্রেন্ডসদের বলবেন আমাদেরকে জয়েন, ঠিক আছে। এমনি করে পেজ বাড়াবো স্যার। সৌম্যদেব আইডিয়াটা
কেমন? সাবস্ক্রাইবও। এখন যার সাথে কথা হচ্ছে তাকেই বলছি, এটা আমাদের পেজ লাইক করে দিস। সবাই পাগল ভাবছে আমাকে মনে হয়। আজকে সকালে তো সৌজন্য তো একটাও কিছু পোস্ট করেনি। পোস্ট করে দেবে। সৌজন্য সৌজন্য ভাই, ওর ভেতরে শয়তান জেগে গেছে। ওর ভেতরে কোথায় গেছে শয়তান ও? জেগে গেছে, জানি না আমি। কারণ ওর কি কোথাও যাওয়ার কথা ছিল নাকি? না না, সকাল থেকে দেখতে পাওয়া যায়নি কোথাও। মালটা তো আছে তো এখানে। না না, আমি সেটাই ভাবছি, আছে তো, দেখতে পাচ্ছি। সৌজন্যের ভেতরে শয়তান জেগে গেছে। প্রত্যেকদিন একটা দুটো বলে ভালো। কি ঠিক আছে, বলবো, ঠিক আছে। আপনার ভেতরে শয়তান জেগে গেছে সৌজন্য স্যার। এখন আর আমাকে বলতে হয় না কিছু, সকালে চোখ খুললেই দেখতে পাই পোস্ট হয়ে গেছে পেজে। এই তো আগের দিন আমি ইন্টেস্টাইনের ভিলাস পাঠিয়েছিলাম মনে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার পাঠিয়েছেন। হ্যাঁ, এই যে দেখো, আমি ছবিটা দেখে আর একটু বলে দিই। ওই যে ইন্টেস্টাইনের ভিলার মধ্যে ওই যে ল্যাকট্রিয়ালস ইয়েলো কালার, যেটা সরু লম্বা, হ্যাঁ, ওই ডাইলেটেড ভেন, সেটাই হলো ল্যাকটিয়ালস। ওখানে ডিটেলস দেওয়া আছে। ওই ল্যাকটিয়ালস থেকে আলটিমেটলি লিম নোটে চলে আসছে, ঠিক আছে। আর তারপরের পিকচারে, ইন দ্য নেক্সট পিকচার, আই হ্যাভ অলরেডি সেন্ট অ্যাবাউট দ্য মিসেল অ্যান্ড দ্য কাইলোমাইক্রন বুক পেজ, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা। মিসেল এই যে ছবিটা আমি পাঠিয়েছি এখন, এই বোর্ডে, হোয়াইট বোর্ডের ছবিটা পাঠিয়েছি, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো। টিস্যু ফ্লুইড ফরমেশন, টিস্যু ফ্লুইড ফরমেশন, আর্টারিয়াল এন্ড অফ দ্য ক্যাপিলারি, ভেনাস এন্ড অফ দ্য ক্যাপিলারি, সেখানে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার 32 মিলিমিটার অফ এইচজি, কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার 25, সো এফেক্টিভ প্রেসার ইজ দ্যাট প্লাস 32 মাইনাস 25, সেটাকে বলা হচ্ছে +7, অন দ্য বেসিস অফ হুইচ টিস্যু ফ্লুইড ইজ ফর্ম। Then at the venous end of the capillary, hydrostatic pressure is 15, plus 15 or colloidal osmotic pressure -25. So -10 is the effective filtration pressure, so that at the venous end of the capillary, wasted material enters into the venous end of the capillary. Clear? Now from the tissue fluid, colloid material. What is the difference between colloid and crystalloid? Kaushar, Priyanshu, স্যার বলবো স্যার, কোলয়েড ম্যাটেরিয়াল স্যার ওয়াটারে স্যার ডিসলভ হয় না স্যার, মানে আর কোলয়েড স্যার ব্রাউনিয়ান। রিগার্ডিং দ্য সাইজ, স্যার সাইজ অফ দ্য কোলয়েড ম্যাটেরিয়াল ইজ দ্য 10 to the power -5 to 10 to the power -7 সেন্টিমিটার। মানে কি তার থেকে বড়, তাই তো? ইয়েস স্যার। মানে 200 মিলিমাইক্রনের ছোট নিচে হলে তাকে বলা হয়। বলো, বলিয়ে কৌশল, কৌশল বলিয়ে। ক্রিস্টালয়েড কলোয়েডিয়াল সাইজে বড় হয় আর ক্রিস্টাল সাইজে ছোট হয়। কত, কৌশল?
Crystalloid and colloid. Crystalloid can pass through the pores of the capillary membrane, but colloid cannot pass. Sir, difference between the colloid and crystalloid. Sir, am I audible? हाँ, audible. बोलिए ना. Sir, बोलिए. crystalloid material are so smaller and colloid material. Sir. Smaller Audible, and sir. Hello. larger. Okay, that their parameter is there. 200 millimicron, less than 200 millimicron is the crystalloid, above 200 millimicron is the colloid, or as per Priyanshu said, 10 to the power minus 5. Less than 10 to the power minus 5 is the crystalloid, or more than 10 to the power minus 5 size is the colloid. Priyanshu, clear? Yes, sir. Priyanshu? স্যার মাইক্রন গুলো স্যার আরেকবার রিপিট করে দিন স্যার ওই Pragati? এককগুলো। Pragati? Yes, sir. Difference between crystalloid and colloid. So, colloid particles are mainly larger particles, and their diameter is 1 to 200 nanometers, sir. And in case of 200? crystal 1 to 200? nanometers, sir. मिलीमाइक्रोन. ठीक है. And in case of crystalloid particles, sir, they are comparatively smaller. That is, their diameter is less than 1 nanometer, sir. Less than 200. Less than 200. Okay, sir. Okay, sir. Less More than, than 200 is the colloid. More than 200 is the colloid. Less than 200 is the crystalloid. So crystalloid particle can pass through the pores of the capillary membrane. That's why crystalloid pass through the venous end of the capillary from the tissue fluid. Okay. So sir, Yes, sir. Yes, sir. sir, clear? স্যার একবার রিপিট করে দিন না স্যার। বলছি যে ওই যে প্রগতি বললো 1 to 200 ন্যানোমিটার অর মিলিমাইক্রন, হ্যাঁ, বিলো 200 মার্কার হলো 200 মিলিমাইক্রন অর ন্যানোমিটার, বিলো 200 ন্যানোমিটার ইজ দ্য ক্রিস্টালয়েড, আর মোর দেন 200 ন্যানোমিটার অর মিলিমাইক্রন ইজ দ্য colloid. বোঝা গেল? Yes, sir. Example of colloid solution. Sir, milk, दूध, sir. Salt. প্রগতি. Soap solution. Yes, sir. Example of colloid solution. So, that that was- can milk Chini jal, sir. foam, और दूध, Sir, jal. soap water. हाँ, soap water, barley, gruel. স্যার ফ্যান হবে স্যার, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ভাতের ফ্যান হয় স্যার। হ্যাঁ স্যার ব্লাড হবে না? হ্যাঁ ব্লাড? হ্যাঁ ব্লাড তো হবে, অ্যালবুমিন আছে, কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার মেনটেন করছে, এতক্ষণ তো গল্প করলাম, ব্লাড তো হবেই। আচ্ছা স্যার। ব্লাডে সেই জন্যই তো কোলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার মেনটেন করছে -25 মিলিমিটার অফ এইচজি, অ্যালবুমিন আছে না, তবে ব্লাড আছে। আর বাকিটা বললো মিল্ক, সোপ ওয়াটার মানে বার্লি, গ্রুয়েল, এইগুলো হচ্ছে তোমার কোলয়েড সলিউশন। আচ্ছা, ডিউ টু লার্জার কোলয়েড পার্টিকেল, আমি এবার এটাকে ভিডিও করে পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ভিডিও করে দিন, নেটওয়ার্ক খুব খারাপ আছে। ঠিক স্যার আছে। এখানে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে স্যার, কিছু শুনতে পাচ্ছি না। স্যার প্রচুর ঝড়, তাই নেটওয়ার্ক নেই। কোথায় কি বলে শীতলকুচিতে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে? এর ওখানে সোফিয়ার ওখানে? স্যার সুন্দরবনে স্যার, সুন্দরবনে হচ্ছে স্যার। ও আচ্ছা আচ্ছা, সোফিয়ার ওখানে কি শীতলকুচি তো? শীতাই। সীতায় কি ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ স্যার। না তোমার ওখানে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে না, মারামারি খুনোখুনি হচ্ছে, কোনটা? হ্যাঁ স্যার, আমার জায়গাটায় নেই মারামারি।
আরে আচ্ছা, ছটা মার্ডার হয়ে গেল বিজেপি। আমার এদিকে নেই, দিনাটাতে আছে, লাইক ওই যে সায়ন অর্ণবদের বাড়ির ওইদিকে মারামারি হচ্ছে। কি বলে ওই কি 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 বলে শীতলকুচি গো? হ্যাঁ, তো আমার বাড়ি থেকে অনেক দূর না। ওই তোমার বাড়ির পাশেই তো। না, তোমার মতো ভোটার থাকলে তো মারামারি করবেই। স্যার সোফিয়ার ভোটার কার্ড হয়নি এখনো। ভোটার কার্ড হয়নি? না স্যার, ভোটার কার্ড হয়নি কেন? কি হলো? এখনো সোফিয়া 18 প্লাস adult হয়নি স্যার। ও এখনো অ্যাডাল্ট হয়নি? শীতলকুচি অনেক দূর কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে, মিনিমাম 2 ঘন্টার মতো, না 1 ঘন্টার মতো, 1.5 ঘন্টা, ওই যাই হোক। তাহলে সোফিয়া তাহলে প্রিম্যাচিওর অ্যাডাল্ট হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ স্যার। সোফিয়া সবাই এরকম করে বলছে, কি লজ্জার ব্যাপার। বুঝিনি, না বোঝাই ভালো। কি দিলেন স্যার? আচ্ছা, তোমাদের এই ছবিতে একটু দেখে নাও, এই যে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে অ্যাসেন্ডিং আওয়াটা, আর্চ অফ দ্য আওয়াটা, ডিসেন্ডিং আওয়াটা দেখা যাচ্ছে তো? বোঝা গেল? আমি একটু মুখে বলে নি, শুনে নাও। এই ছবিতে দেখো, বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে? বোর্ডটা হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার আমি পুরোটা দেখা যাচ্ছে। ভিডিও করে দিচ্ছি, তার আগে দেখে নাও। হার্ট থেকে বেরিয়েছে এটা অ্যাসেন্ডিং আওয়াটা, আর্চ অফ দ্য আওয়াটা, ডিসেন্ডিং আওয়াটা, তারপর ওটা অ্যাবডোমিনাল আওয়াটা হলো, অ্যাওর্টিক ওপেনিং দেখা যাচ্ছে। তারপর L4 ভার্টিব্রাতে গিয়ে দুটো ডিভিশন হয়েছে, রাইট অ্যান্ড লেফট কমন ইলিয়াক আর্টারি। বুঝতে বোঝা যাচ্ছে? Yes, sir. এইবার দেখো, এই যে অ্যাবডোমিনাল আওয়াটার পিছনে L1 ভার্টিব্রার সামনে একটা বড় স্যাগ আছে, নাম হচ্ছে সিস্টারনা কাইলি। দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. হ্যাঁ ওই স্যার, সিস্টারনা কাইলি থেকে উপরের দিকে ডট ডট একটা টিউব উঠে গেছে। দেখো, টিউবটা উঠে গিয়ে একদম নেক রিজিয়নে গিয়ে বাঁ দিকে বেন্ট হয়েছে। বেন্ট হয়ে কোথায় ড্রেন করেছে বলো তো? Sir, ওটা junction between the subclavian vein and the interjugular vein. বাস, ভেরি Internal গুড, jugular ভেরি গুড, vein. ভেরি গুড। বাস, এই কথাটা মনে রাখো। এইটাই তোমাকে জানতে হবে আগে আজকে। বুঝতে পারলে? আচ্ছা, Yes. এইবার আমি বলি, শোনো কতগুলো জিনিস। এইবার দেখো, টিস্যু ফ্লুইড তৈরি হলো, যেখানে ছবিটা বাঁ দিকে নিচে আবার দেখতে পাচ্ছ। টিস্যু ফ্লুইড থেকে কোলয়েড মেটেরিয়াল কোথায় ঢুকছে? লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল। বুঝতে পারলে? Yes, sir. ওই লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল থেকে আলটিমেটলি গিয়ে একটা লিম্ফ নোডের ভেতরে যে ছাঁকনি আছে, সেই ছাঁকনির ভেতর দিয়ে পাস করছে। ঠিক আছে? Yes, sir. একটা লিম্ফ নোড থেকে বেরিয়ে, হ্যাঁ, স্যার প্রথমে টিস্যু ফ্লুইডটা তৈরি হওয়ার পর লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলের মধ্যে গেল। হ্যাঁ, কোলয়েড মেটেরিয়াল, ওয়াটারি পার্ট প্লাস কোলয়েড মেটেরিয়াল লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলে ঢুকলো। হ্যাঁ, কারণ ক্রিস্টালয়েড তো ভেনাস এন্ড দিয়ে ঢুকছে, ভেনাস ছবিতে দেওয়া আছে। হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। এইবার এই লিম্ফ্যাটিক চ্যানেলটা গিয়ে ড্রেন করলো লিম্ফ নোড। লিম্ফ নোড মানে একটা ছোবড়া, মানে কানেকটিভ টিস্যু, ফাইব্রাস টিস্যু নেটওয়ার্ক, যেখানে কোনো সিকিউরিটি ফ্যাগোসাইটিক সেল আছে। এইবার ওই টিস্যু ফ্লুইড লিম্ফ চ্যানেল দিয়ে লিম্ফ নোডের ভেতর দিয়ে পাস করবে যখন, তখন ওইখানে রেটিকুলাম সেল মানে ফ্যাগোসাইটিক সেল আছে। দ্যাট ফ্যাগোসাইটিক সেল এনগালফ দ্য ফরেন বডি বা অর্গানিজম, ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড আদার মেটেরিয়াল। তারপর ওটা বাকিটা আবার ভেতর পরে লিম্ফ নোডে পাঠিয়ে দিল। এইভাবে ট্রান্সফার হচ্ছে। বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এইবার আমি বলি, আমাদের ফোর গাটের ব্লাড সাপ্লাই কি? সিলিয়াক আর্টারি, তাই তো? Yes, sir. ইয়েস স্যার, Ciliary- সিলিয়াক মিড গার্ড, Midgut, sir. superior Superior mesenteric mesenteric artery, artery. আচ্ছা, হাইন্ড গার্ড। inferior Inferior mesenteric mesenteric artery, artery. ঠিক সিমিলারলি তাদের ভেনাস ড্রেনেজও তাই। সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেন মিড গার্ড থেকে ভেনাস ড্রেনেজ হলো, ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেন হাইন্ড গার্ড থেকে ভেনাস ড্রেনেজ হলো। ক্লিয়ার? Yes, sir. ইয়েস স্যার। এইবার ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, সিলিয়াক আর্টারি, সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি আর ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি অরিজিন
পয়েন্ট অফ অরিজিন মনে আছে তো? Yes, sir. যে Yes, পয়েন্টে sir. হ্যাঁ, যে পয়েন্টে অরিজিন হয়েছে, যে তিনটে গোল গোল রিং আছে দেখতে পাচ্ছ লিম নোডের, ফোর কোথায় গার্ড, বলুন মিড তো গার্ড, স্যার? হাইন্ড গার্ড, ইয়েস মাঝখানে দেখ, মাঝখানে হ্যাঁ, এখানে। হ্যাঁ, ওই লিম নোড থেকে সোজা গিয়ে লেখা আছে FG, MG আর HG, हाँ sir. ওই তিনটে গোল গোল চেন আছে। হুম, একটা হলো সিলিয়া গার্টারির চারদিকে লিম নোডের চেন, আর একটা সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারির চেন, and another is the inferior mesenteric artery। এই তিনটে আর্টারির গোড়ায় এরকম গুটি 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 লিম নোডের চেন থাকছে, বোঝা গেল? yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, এইবার দেখো এই লিম নোডের চেন মানে কি, ও সমস্ত ফোর গার্ড থেকে লিমফ্যাটিক কালেকশন করলো, মিড গার্ড থেকে লিমফ্যাটিক কালেকশন করলে ওই সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক গ্রুপ অফ লিম নোড, আর হাইন্ড গার্ড থেকে লিমফ্যাটিক কালেকশন করে ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক গ্রুপ অফ দ্য লিম নোড। তিনটে গ্রুপ অফ লিম নোড তৈরি হলো গার্ড থেকে, বোঝা গেল? Yes. ওইখানে ড্রেন হলো। একটা স্কিমাটিক দেখানো হয়েছে, দেখো ইন্টেস্টাইনাল ভিলাস থেকে যে ল্যাকটিয়ালস গুলো ইউনাইটেড হয়ে ওই সিলিয়াক গ্রুপ, ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক গ্রুপ, সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক গ্রুপে ড্রেন করলো। এতদূর বোঝা গেল? Yes, sir. Yes, sir. এবার ওই চেন অফ লিম নোড থেকে ইফারেন্ট চ্যানেল, তার মানে ওইখান থেকে ছাঁকনি হয়ে সোজা ওইখান থেকে লিমফ্যাটিক চ্যানেল আবার স্টার্ট করলো। হ্যাঁ, তিনটে টিউব ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে, দেখেছো? আচ্ছা, ওই তিনটে টিউব হলো সিলিয়াক, ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক লিমফ্যাটিক চ্যানেল। ওরা তিনটে একসঙ্গে মিট করে একটা চ্যানেল হয়েছে, সেইটার নাম হয়ে গেছে ইন্টেস্টাইনাল লিম ট্রাঙ্ক। ক্লিয়ার? That Yes, sir, clear. intestinal lymph trunk drains into cisterna chyli. বোঝা গেল? Yes, sir. আচ্ছা, So, হ্যালো so, হ্যালো, sir, repeat करिए ना sir. হ্যাঁ হ্যাঁ, I am sending the video now. Hello students, we are telling about arterial end of the capillary and venous end of the capillary. Now at the arterial end, hydrostatic pressure plus 32 and colloidal osmotic pressure minus 25. So effective is the plus 7. Now plus 7 millimeter of Hg, that leads to tissue plate formation in this way, from blood into the tissue space. That is tissue plate. At venous end of the capillary, hydrostatic pressure plus 15, colloidal pressure minus 25. So minus 10. That on the basis of which fluid enters into the venous end. So from the tissue fluid, crystalloid material and or part of the water enters into the venous end of the capillary and passes upwards to the vein, inferior vena cava or superior vena cava to the heart. Now, colloid material is a colloid material larger in size than that of the crystalloid, more than 200 nanometer or 90 millimeter. It enters into the large size, it cannot pass through this pore. It passes through the large gap in the lymphatic channel. This one is the lymphatic channel. After entering the lymphatic channel, it passes through the lymphatic channel and pours into the lymph node. In the lymph node, there is network of fibrous tissue, and there lies the reticulum cell or phagocytic cell. This phagocytic cell engulfs the foreign body when the fluid enters into the lymph node. The reticulum cell engulfs the foreign body or microbe or bacteria. Then rest of the fluid passes through this afferent channel to the next lymph node. In such a, from the foreguard, ciliac group of the lymph node, midguard, inferior mesenteric group of the lymph node, and hindguard, the midguard, superior mesenteric group of lymph node, and from the hindguard, inferior mesenteric group of the lymph node, tissue fluid, particularly lacteal,
chylomicron or other material passes to the lacteals into the celiac group, superior mesenteric group, inferior mesenteric group of the lymph node. After the absorption of the long chain fatty acid. Now other tissue fluid also. From celiac group, efferent channel, superior mesenteric group efferent channel, and inferior mesenteric group efferent channel. So these efferent channel unite to form the intestinal lymph trunk, which opens into the large lymphatic sac situated behind the abdominal aorta in front of the L1 vertebra. This sternochyli receive this lymph channel, intestinal lymph trunk, and other lymph node from lower extremity via parietic lymph node and efferent channel. After receiving all the lymphatics from the lower extremity, pelvis as well as gut, it passes upwards as the thoracic duct. This one is the thoracic duct. Thoracic duct. That thoracic duct passes upwards behind the brachiocephalic vein and turns on the left side and opens into the junction between the interjugular vein and the subclavian vein. Now, close to the opening, there is another lymph node that is known as the left supraclavicular lymph node. That lymph node is very important. And from this again passes to the blood via brachiocephalic veins, vena cava, to the right atrium of the heart. Right atrium of the heart. This is about the lymphatic channel, that is thoracic lymphatic cisternochyli and the lymph duct, that is thoracic duct. Students, this is the picture how tissue fluid is formed. This one is the arterial capillary. This from this point to this point is the capillary. This portion is the capillary. Now this point is the arterial end of the capillary. This one is the artery, capillary, again vein passes to the right atrium of the heart, and artery coming from left ventricle aorta, ascending aorta, descending aorta, artery. Students, this is the picture how tissue fluid is formed. This one is the arterial capillary. This from this point to this. Hello. বলুন Hello, স্যার। Surya. Pragati. Yes, sir. One video is already sent by Kausar regarding my lecture regarding the formation of tissue fluid. Now follow the video first. Now the recent video what I have sent now being uploaded. After that, it will be enjoyed. Okay. Okay, sir. Hello.
তোমরা 5 মিনিট একটু ওয়েট করো, আমি একটা পেশেন্ট ছেড়ে দিই। হ্যাঁ, ওকে স্যার, ততক্ষণে ভিডিওটা দেখি। হুম।
স্যার এমনি আর্টারিয়াল এন্ড অফ দ্য ক্যাপিলারি ওখান থেকে তো কোলয়েড গুলো ঢুকতে পারছে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে স্যার। স্যার কোলয়েডটা স্যার ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডের মধ্যে ঢুকছে কি করে স্যার? ওই আর্টারিয়াল এন্ড অফ দ্য ক্যাপিলারি দিয়ে তো স্যার। কে কোলয়েড? ইয়েস স্যার। না না না, কোলয়েড জিনিসটা তৈরি হয় কোথা? সেলের মধ্যে। সেলের মধ্যে তৈরি হওয়ার পর ওই টিস্যু ফ্লুইডে এলো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ। দুটো সেলের মাঝখানে যে ফ্লুইড, টিস্যু ফ্লুইড তো, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড তো। ইয়েস স্যার, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। বোঝা গেল? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। তবে সেলের ভেতরে তৈরি ওটা বাইরে সে এক্সারসাইজ মেথডে টিস্যু ফ্লুইডে চলে এলো। বোঝা গেল? স্যার তাহলে স্যার যদি এমনটা হয় যে মানে অথবা কোনো ব্যাকটেরিয়া ওরা সেল ড্যামেজ হয়ে গেল, সেল ড্যামেজ হয়ে টিস্যু ফ্লুইডেই তো গলে যাবে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। তবে ওরাও তো কোলয়েড। ও ইয়েস স্যার। টিস্যু ডিগ্রেডেড প্রোডাক্ট, টিস্যু ড্যামেজ, ব্যাকটেরিয়া, এগুলো সব টিস্যু স্পেসেই তো থাকছে, টিস্যু ফ্লুইডেই তো থাকছে ওরা। ওখান থেকে অ্যাবজর্ব হয়ে ব্লাডে আসে, কোলয়েড মেটেরিয়াল গুলো লিম্ফ্যাটিক্স হয়ে ব্লাডে যাবে। আচ্ছা স্যার বলুন স্যার। ভিডিওটা আপডেট হয়ে গেছে? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, হয়ে গেছে। পড়েছো, বুঝেছো? ইয়েস স্যার। প্রগতি 2 মিনিট, আমার অর্ধেকটা শোনা হলো। ঠিক আছে। হ্যাঁ প্রিয়াংশু বলো। স্যার যদি এমনটা হয় আমাদের হ্যালো, ম্যাটেরিয়াল ঢুকে গেল, তাহলে স্যার ও তো স্যার থ্রু আউট দ্য বডি ট্রাভেলই করতে থাকবে স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আমাদের সিস্টেমিক সার্কুলেশনে ধরুন স্যার যদি এমনি কোনো কোলয়েড পার্টিকেল ঢুকে যায়, তা তো ও তো স্যার কোথাও দিয়ে তো ড্রেন হতে পারবে না, তো স্যার সারা বডিতেই ঘুরতে থাকবে তাহলে। হ্যাঁ কি হয়েছে? স্যার আমাদের এই সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যদি কোনো কোলয়েড পার্টিকেল ঢুকে যায়, সেটা তো স্যার কোথাও ড্রেন করতে পারবে না, ও তো স্যার সারা বডিতেই ট্রাভেল করে বেড়াবে তাহলে। কেন?
স্যার ওর তো সাইজ মানে ও তো কোনো আর্টারি মানে ক্যাপিলারি দিয়ে তো স্যার তো ঢুকতে পারবে না স্যার, তাহলে স্যার ওর কি ধরো হবে? শোনো ও তো লিম্ফ্যাটিক্স তে ঢুকলো, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, দেখো লিম্ফ্যাটিক্স তে ঢুকলো তো, হ্যাঁ স্যার ঢুকলো। সিস্টারনা কাইলি থোরাসিক ডাক্ট, ঠিক আছে, ইয়েস স্যার। ইন্টারনাল জুগুলার ভেন, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। ব্লাডে ঢুকলো, ঢুকলো স্যার। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। এইবার লেফট ব্রেকিওসেফালিক ভেন, সুপিরিয়র ভেনা কাভা, রাইট অ্যাট্রিয়াম অফ দ্য হার্ট, রাইট ভেন্ট্রিকল, ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। এবার রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে লাং হয়ে লেফট অ্যাট্রিয়াম, লেফট ভেন্ট্রিকল হয়ে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক হয়ে লিভারে যেতে পারে, সাইনুসয়েড। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। তবে ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার এই ইয়েস স্যার ইয়েস চ্যানেলগুলো মনে রাখতে হবে, এই জন্যই তোমাদের এদিক ওদিক ধাক্কা মারি তো, যাতে আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। ইয়েস স্যার এবারে ক্লিয়ার হলো স্যার। হ্যাঁ, লিভারে গেলে লিভার তো ফ্যাট মেটাবলাইজ করে নেবে, ইয়েস স্যার লিভার তো নিজের মতো করে ইউজ করে নেবে ওটা। তো সেখানে সাইনুসয়েড বড় একদম নদীর মতো বড় জায়গা তো, সেখানে তার মধ্যে Yes, বড় sir. বড় ফুটো লিভার সেল ভাটকে ধরে নেবে ওগুলোকে তো। থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ। তবে এই জন্যই তো তোমাদের ডিটেলস আইডিয়া দিয়ে এইবার এদিক ওদিক ধাক্কাধাক্কি করে রাস্তা পরিষ্কার করে দিই। কালকে যেমন কিডনিতে ঢোকালাম, বুঝতে পারলে? স্যার একদম স্যার এইভাবে একদম। ঢোকাতে হবে। এগুলো শুধু Sir, বইয়ের নলেজ নয়, এগুলো মোস্ট প্র্যাকটিক্যাল নলেজ। কথা বলতে বলতে সব আইডিয়া করে নিতে হবে, তবে তুমি পেশেন্ট দেখলে চট করে আইডিয়া করে নিতে পারবে, ধরে নিতে পারবে হোয়াট টু ডু ফর দ্য পেশেন্ট। এই বেসিক আইডিয়াটা থাকতে হবে। শুধু বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ মুখস্থ করে পাস করে গেলাম, ওতে লাভের লাভ কিচ্ছু হয় না। এইটাই হলো মোস্ট প্র্যাকটিক্যাল আইডিয়া। এতে তুমি ইন্টারেস্ট পাবে। এতে আমি ওই যে দেখো না 2 ঘন্টা ক্লাস নিলেও তোমাদের বোর লাগে কি? বোর লাগে না, আরো শুনতে ইচ্ছা করে। না 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 স্যার একদম স্যার। এই কারণে এইটা তোমাদের কাজে লাগে তো, মানে এইটা তুমি খুব ভালো বুঝতে পারছো বলেই তোমার ইন্টারেস্ট। এইটা হলো আমাদের হাইপোথ্যালামাসের ফাংশন। হাইপোথ্যালামাস তো ইমোশনাল সেন্টার, এটাও একটা নার্ভাস সিস্টেমের অ্যাকশন বুঝে বলা হয়ে গেল। মানে পানিশমেন্ট অ্যান্ড রিওয়ার্ড ফেনোমেনা, হাইপোথ্যালামাস। হাইপোথ্যালামাসের একটা ফাংশন, বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। একটা ক্লাস যদি তোমার খুব ভালো লাগে, পরের দিন সেই ক্লাসটা তোমার অ্যাটেন্ড করার জন্য মনে মনে ইচ্ছা হয়, না পরের দিন ওই ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতেই হবে, কারণ দারুণ পড়ানো হচ্ছে, ঠিক আছে? এরকম মনে হয় তো? ইয়েস স্যার একদম। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য রিওয়ার্ড ফেনোমেনা অফ দ্য হাইপোথ্যালামাস। এই একটা ফাংশন। স্যার আপনার নিউমোনিক গুলো স্যার ভালো স্যার মনে থেকে যায়। আপনি যে নিউমোনিক গুলো বলেন স্যার, আরে ওগুলো তো মনে রাখার ওইগুলো তো মনে রাখার জন্য নিউমোনিক্স। আচ্ছা, এইটা গেল। স্যার আগের দিন একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, দুটো কোশ্চেন ছিল আগের দিন। স্যার এই যে টাইফয়েড ব্যাসিলাস ও স্যার গ্যাস্ট্রিক জুসে স্যার সার্ভাইভ কি করে স্যার? মানে তার আগে এটা সেরে নি পানিশমেন্ট ফেনোমেনা, রিওয়ার্ড ফেনোমেনা। হাইপোথ্যালামাসের রিওয়ার্ড ফেনোমেনা হলো যখন কোনো কিছু ভালো লাগে তখন সেইটার প্রতি আরো ইন্টারেস্ট পেয়ে যাও, সেইটা হলো তোমার কাছে রিওয়ার্ড ফেনোমেনা, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। কিন্তু স্যার যদি যদি কোনো ক্লাস খুব বোরিং লাগে, পরের দিন আর অ্যাটেন্ড করতে ইচ্ছা করে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, বন্ধু বান্ধব রোজ গল্প করি, হোক ক্লাসটা ঠিক ভালো লাগে না, সেইটা হলো তোমাদের কাছে পানিশমেন্ট ফেনোমেনা। বোঝা গেল? স্যার এই যে টাইফয়েড ব্যাসিলাস ও স্যার টাইফয়েড ব্যাসিলাস কি স্যার মানে অ্যাসিডিক মিডিয়াতেও স্যার কি সার্ভাইভ করে না টাইফয়েড ব্যাসিলাস? কোনটা? স্যার টাইফয়েড ব্যাসিলাস। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওর কোটিং থাকে তো। ওকে স্যার। আর স্যার স্যার ভিলাই আর মাইক্রো ভিলাই তো আলাদা, মানে ভিলাই এর উপরে থাকে মাইক্রো ভিলাই তো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। তুমি কেন্ন দেখেছো? কেন্ন? ইয়েস স্যার কেন্ন দেখেছি। ওই কেন্নটাকে যদি ভিলাই বলো, তার হাজার হাজার পা আছে তো। স্যার ওইটা হলো হ্যাঁ microglia। কি এক্সাম্পল স্যার?
এই হলো মাইক্রোভিলাই। কেন নিজে ভিলাই, তার হাজার হাজার পাটা হলো মাইক্রোভিলাই, সারফেস এরিয়াটা অনেক বেশি হলো। Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, আমি যেটা So, বলছি, হ্যাঁ sir, হ্যালো হ্যালো, sir, अभी आप क्या एग्जांपल दिए विलाई और माइक्रोविलाई के रिगार्डिंग से? ভিলাই ভিলাই ডু নো কেন, কেনকে কি বলে ইংলিশে? হিন্দিতে কি বলে গো প্রিয়াংশু? জানি না স্যার, আইডিয়া নেই আমার। বায়োলজিটা তো সোফিয়া? ভালো ছিল কেন্নকে না, সবাই স্যার। কেন্নই বলে স্যার। না না, ইংলিশে কি হিন্দি বলে ওরা? অ্যানিলিডা, ওরা কি গ্রুপে, কোন এর মধ্যে পড়ে? অ্যানিলিডা নাকি কেন? জানি না স্যার, স্যার মনে পড়িনি হয় স্যার স্যার। অ্যানিলিটা। তুমি প্রগতিকে একটু বোঝাও। সৌম কোথায় গেল? প্রগতিকে স্যার বোঝাও, অ্যানিলিড কেন্নটা বোঝাও একটু। স্যার আমার একটা স্যার আমার মাথায় আরেকটা আইডিয়া এসেছে স্যার, আরেকখানা ভাবে বোঝা যেতে পারে স্যার। স্যার ট্রেন স্যার, স্যার ট্রেন স্যার, ট্রেনের বগিটা স্যার হচ্ছে ভিলাই, আর ট্রেনের যে চাকা ওগুলো হচ্ছে মাইক্রো ভিলাই, তাহলেও স্যার হয়ে যাবে। ঠিকই আছে। ট্রেনের বগিটা স্যার ভিলাই, আর ট্রেনের যে ছোট ছোট চাকাগুলো ওগুলো হচ্ছে মাইক্রো ভিলাই, ব্যাস। কেন্নকে কেন বলে, KENN। ও কেন না, কেন কেন, ডু ইউ নো প্রগতি কেন? স্যার সবথেকে ভালো পিক পাঠিয়ে দিচ্ছি, দেখে বুঝতে পেরে যাবে। অত ইন্টারেস্টেড ভিলাই ব্রাদার ওগুলো বুঝেছে। হ্যাঁ বলো। सर जेबा बोलছে কেন मतलब হোয়াই उसको कुछ समझ में হ্যাঁ কি কি? ও মনে করছে যে কেন मतलब কেন মানে হোয়াই ও আমাকে ও বাবা, তুমি একটু বুঝিয়ে দাও হিন্দি মে। তো ছবি পাঠিয়েছে প্রগতিকে একটু বুঝিয়ে দাও সবটা। স্যার গ্রুপে পিক পাঠিয়েছো। আচ্ছা, আর একটা ব্যাপার, আর একটা অ্যাপ্লাইড ইম্পর্টেন্স বলি প্রিয়াংশু। স্যার বলুন না স্যার। এইবার আমি বলছি, স্টোমাকে যদি কোনো কারণে কোনো গন্ডগোল হয়, প্রবলেম হয়, হ্যাঁ, স্টোমাকের ব্লাড সাপ্লাই কি, কোন ট্রাঙ্ক, কোন আর্টারি? মানে কি বললেন স্যার, কোশ্চেনটা একবার করুন স্যার। স্টোমাকের ব্লাড সাপ্লাই কোন আর্টারি? স্টমাকে স্যার মেনলি হচ্ছে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক স্যার। হ্যাঁ, Celiac- এইবার ভালো করে মাথায় রাখো, ভালো করে শোনো এভরিবডি। হ্যাঁ, বি কেয়ারফুল, বি অ্যাটেন্টিভ টু মি। In the stomach, blood supply branches of the celiac trunk, left gastric artery, celiac artery, এই কি বলে, right gastric artery, splenic artery branch, short gastric, left gastroploic, right gastroploic artery. Anyway, similarly, lymphatics from the stomach ultimately drains into the corresponding lymph node. That means celiac group of the lymph node surrounding the celiac artery. Clear? Yes, sir. এইবার ভালো করে ভাবো, এবার সিলিয়াক আর্টারি থেকে সিলিয়াক গ্রুপ অফ লিম্ফ নোডে যদি স্টোমাকের লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ যায়, ওইখান থেকে লিম্ফ্যাটিক্স কোথায় যাবে? ওখান দিয়ে তাহলে যাবে সিস্টারনা কাইলিতে। ভেরি গুড। ইন্টেস্টাইনাল লিম্ফ ট্রাঙ্ক হয়ে ইট উইল পাস টু সিস্টারনা কাইলি। ক্যান ইউ হিয়ার মি প্রগতি? কৌশল, প্রগতি, দেবা, Yes, ক্যান ইউ হিয়ার মি? yes, sir. Lymphatics from the stomach passes to the celiac group of the lymph node, from where via intestinal lymph trunk passes to the cisterna chyli. Up to this clear? Pragati clear? हाँ sir. Acha, from cisterna chyli via thoracic duct passes upwards, and that thoracic duct opens into the junction between the internal jugular vein and the subclavian vein. Clear? Priyanshu? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, এইবার
ক্লোজ টু টার্মিনেশন অফ দ্য থোরাসিক ডাক্ট, ওখানে একটা গ্রুপ অফ লিম্ফ নোড আছে, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো। সেই লিম্ফ্যাটিক, সেই লিম্ফ নোডের ডাক্টও ওইখানে মিট করেছে। বোঝা গেল? Yes, sir. ওটার নাম হলো লেফট সুপ্রা ক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড। এই বাঁ দিকে এইখানটা ঘাড়ের ক্লাভিকুলের ওপরে ওই লিম্ফ নোডটা থাকে, গুটি গুটি থাকে বাঁ দিকে। ক্লিয়ার হলো? Yes, sir. মানে স্যার এইবার- থোরাসিক বলো। ডাক্টটা ওপেন হয়েছে স্যার, মানে স্যার থোরাসিক ডাক্টটা ওপেন হয়েছে স্যার টার্মিনাল এন্ড অফ দ্য লেফট সুপ্রা ক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড, ওখানে দ্য জাংশন বিটুইন দ্য থোরাসিক ডাক্ট ওপেন হয়েছে ইন্টারনাল জুগুলার ভেন আর সাবক্লেভিয়ান ভেনের জাংশনাল পয়েন্টে। ওই পয়েন্টে আর একটা লিম্ফ নোড, লোকাল লিম্ফ নোড নোন অ্যাজ লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড, ওইখানে ওরা ড্রেন করেছে একই জায়গায়। বোঝা গেল? এইবার যেটা মোস্ট ইন্টারেস্টিং সেটা ভালো করে জানো। এভরিবডি ইজ রিকোয়েস্টেড টু অ্যাটেন্ড মি, ক্লিয়ার, উইথ কিন অ্যাটেনশন, ফলো মি নাও। Stomach, cancer in the stomach, okay? From cancer, if there is a stomach cancer, it will passes via the, initially via the left supraclavicular কি বলে celiac group of lymph node, then intestinal lymph trunk, thoracic duct, cisterna chyli, thoracic duct, and then opens into the subclavian vein just at the point of entry। সেখানে কি আছে? লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড আছে তো। সুতরাং ক্যান্সার সেল অ্যামিবয়েড ইন নেচার, ও কি করে ওই যে লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোড ওখানে লজ করে যায়। ক্লিয়ার হলো? Yes, sir. ওই লিম্ফ নোডে লজ করে ওখানে আবার মাল্টিপ্লাই, ক্যান্সার তো ওখানে আবার লিম্ফ নোড গুলোতে ক্যান্সার সেল কি বলো মেটাস্টেসিস বলে এটাকে, শিফট করে ওখানে গিয়ে বড় হতে থাকে। ওই লিম্ফ নোড গুলো বড় হয়ে যায়, ক্রিকেট বলের সাইজের বড় হয়ে যাবে। তাহলে লেফট সুপ্রাক্লাভিকুলার লিম্ফ নোডের এনলার্জমেন্ট হতে থাকে এবং পেশেন্টের দিকে তাকালেই ক্লাভিকুলের ওপরে একটা বলের মতো, ছোট্ট টেনিস বলের মতো উঁচু মনে হবে টিউমার। বোঝা গেল? Yes, sir. ওই যে বলের মতো যে জিনিসটা, সেইটাকে বলা হয় ভার্কোজ গ্ল্যান্ড। মনে থাকবে? কিসের গ্ল্যান্ড স্যার? VIRCHOW, VIRCHOW, ভার্কোজ গ্ল্যান্ড। স্যার এটা একটু অডিও করে দিন না স্যার, নেটওয়ার্ক খুব খারাপ। Cancer of the stomach, cancer cell via the lymphatics of the cilia group of the lymph node, then intestinal lymph trunk, cisterna chyli, thoracic duct, and opens into the internal jugular vein and subclavian vein junctional point. Now close to that, there is left supraclavicular lymph node opening. So cancer cell will metastasis but transfer from the point of termination of thoracic duct into the supraclavicular lymph node. So after metastasis, cancer cell will proliferate in the lymph node. So lymph node size in the left supraclavicular lymph node will increase cricket ball size. That is known as Varco's gland. স্যার তাহলে অ্যাটেন্ডেন্স হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে প্রিয়াংশু, কোনো পেশেন্টের একটা বলবে, পেশেন্ট প্রথমে বলবে যে স্যার ডাক্তারবাবু আমার খিদে নেই, শরীরটা খারাপ লাগছে, খিদে নেই, অম্বল হচ্ছে, হ্যাঁ, আর তোমার সামনে জামা খুলে দাঁড়ালেই তুমি দেখলে হ্যাঁ লেফট সাইডে ক্লাভিকুলের ওপরে একটা উঁচু মতো, বলে এই যে টিউমারটা স্যার ডাক্তার, টিউমারটা কতদিন হয়েছে? বলে এই রিসেন্ট কিছুদিন হলো হয়েছে। তার মানে ওটা টিউমার নয়, ওখানে স্টোমাক ক্যান্সার থেকে মেটাস্টেসিস হয়ে ওই লিম্ফ নোডে চলে গেছে, ওই লিম্ফ নোডেও ক্যান্সার হচ্ছে। দ্যাট ক্যান্সার উইল ইনক্রিজ দ্য সাইজ অফ লিম্ফ নোড, দ্যাট ইজ ভার্কোজ গ্ল্যান্ড। ক্লিয়ার হলো প্রিয়াংশু? Yes, sir. Yes, sir. একদম ক্লিয়ার স্যার। হ্যাঁ, এই জন্য লোক ওই সাইনটা দেখেই হ্যাঁ কেউ যদি বলে দেয় এ তো বেশি দিন বাঁচবে না, 3 মাস বাঁচবে, কেন? হ্যাঁ এ স্টোমাক ক্যান্সার, বলে ডাক্তারবাবু ভগবান আছে, একবারে দেখেই বলে দিল স্টোমাক ক্যান্সার। তার মানেটা কি? এই যে নলেজটা থাকার জন্যই ডাক্তারবাবু ভগবান।
একদম স্যার। বোঝা গেল জিনিসটা? বলে ডাক্তারবাবু স্যার ভগবান, একবার দেখে বলে দিল 3 মাস, সত্যি 3 মাস পরে মরে গেল। তার মানেটা কি? এই অ্যানাটমির নলেজটা থাকার জন্য বুঝতে পারছে যে তার স্টমাক ক্যান্সার হয়েছে, থোরাসিক ডাক্ট হয়ে লেফট সুপ্রাক্লেভিকুলার লিম্ফ নোডে আসছে। আর স্টমাক ক্যান্সার হলে 3 মাসের বেশি আর বাঁচবে না, লিভারে ছড়িয়ে যাবে, মরে যাবে। কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। পেশেন্ট তখন বিশাল বিশ্বাস এসে গেল, ডিউ টু দি নলেজ। বোঝা গেল জিনিসটা? কিন্তু স্যার ওই বিশ্বাসে আর কি হবে স্যার, সে তো 3 মাস পরে এমনিতেই হ্যাঁ, পরলোক গমন করবে। স্যার ওই বিশ্বাসে আর কি হবে স্যার, ওই বিশ্বাসের না ভ্যালিডিটি তো ডাক্তারবাবু খালি কেউ ধরতে পারলো না, সবাই বলে টিউমার টিউমার, এইটা বললো। ডাক্তারবাবু বললো স্টমাক ক্যান্সার। তার মানে কি ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলো তো। তার আগে অনেক ডাক্তার দেখিয়েছে, বলে ওটা টিউমার টিউমার, এইসব বলেছে। এইটাই তো ক্রেডিট গো। এই একটা ডায়াগনোসিস করে দিলে, পেশেন্ট মরে গেলেও একটা ডায়াগনোসিস যে করলে, ওই ডাক্তারটা একদম জেনুইন ডাক্তার, দারুণ নলে দেখেই বলে দিল এই ক্যান্সার। এই যে ইমপ্রেশন তৈরি হয়ে গেল, অন্য সাধারণ অসুখে তোমার কাছেই আগে আসবে। জানে তো, বুঝতে পারলো এই ডাক্তারের নলেজ আছে হেভি, ঠিকঠাক বলতে পারে। অন্য ডাক্তাররা এইটা হচ্ছে ওইটা খাও, খালি ট্রায়াল করে, ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে তাহলে তা শেষ করে দেয়। বোঝা গেল ব্যাপারটা? স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওই পেশেন্ট এর আগে যাদের কাছে দেখিয়েছে তারা তো কেউ বলেনি, তুমি তো বললে, সুতরাং তোমার প্রতি বিশ্বাসটা, ডায়াগনোসিসটা কারেক্ট হলো। এই যে ব্যাপারটা, এটা কম ক্রেডিট, বিশাল ক্রেডিট কিন্তু। Yes, sir. অনেক বড় বড় ডাক্তার বলেনি ব্যাপারটা, ভুলে গেছে। ওই জন্যই তো বিধান রায় বিধান রায়, ভগবান। বুঝতে পারলে? বিধান রায়ের নলেজ বিশাল, এই অ্যানাটমি ফিজিওলজির নলেজ ছিল বলে বিধান রায় দেখেই বলে দিতে পারতো এর এই হয়েছে। হ্যাঁ, পেশেন্টের ঘরে ঢুকেই বলতে পারতো এর টাইফয়েড হয়েছে। টাইফয়েডের গন্ধ একটা আলাদা, ঘামের গন্ধ থাকে একটা। ঘরে ঢুকেই বলে এই ঘরে টিবি রোগ আছে, এই ঘরে টাইফয়েড ওষুধ পেশেন্ট আছে। মানে ওই ওই এক্সপিরিয়েন্স বেসিসে। ওই দেখেই বললো তার এই ক্যান্সার, এ বাঁচবে না বেশি দিন, 3 মাস, হ্যাঁ মরে গেল 3 মাস পরে। এই যে বলার ব্যাপারটা, এইটাই তো বিশাল ক্রেডিট না? নলেজটা তার আছে বিশাল। তাহলে বোঝা গেল অ্যাপ্লাইড ইম্পর্টেন্স, থোরাসিক ডাক্ট ক্লিয়ার হলো তো? একদম স্যার, একদম স্যার। আচ্ছা, আমি থোরাসিক ডাক্টের বইয়ের ছবি একটা পাঠিয়ে দিই। হ্যাঁ, হ্যাঁ একদম স্যার। এইভাবে নলেজটা ধরে রাখতে হবে প্রিয়াংশু। একদম স্যার। যত ধরে রাখতে পারবে তত মজা। পেশেন্ট ভালো করলে বাস বিশাল মজা। অ্যাটলিস্ট ডায়াগনোসিসটা করতে হবে। অন্য ডাক্তারের কাছে চলে গেল, তোমার যে ডায়াগনোসিসটা কারেক্ট হলে তোমার ভালো লাগবে না? একদম স্যার।
সৌম্য বল। সৌজন্য ভাই কন্টেন্ট পেয়ে গেলাম আবার লেখার। হ্যাঁ, ভালো কন্টেন্ট। স্টমাক স্টমাক ক্যান্সার। স্টমাক ক্যান্সার তো কে জন্য পোস্টারটা হ্যাঁ হ্যাঁ স্টমাক ক্যান্সার। আরে 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 এ সৌজন, আমি ভাবছি কি স্টমাক ক্যান্সার নিয়ে তো লিখে দেবো, কিন্তু আমার মতে বলে কি এর যদি কটা লাইভ কেস দেওয়া, মানে লাইভ ছবি দেওয়া যায়, ওতে মনে হয় পোস্টারের দ্বারা বেশি তো কাজ হবে। ঠিক মানে আছে আমি টিউমার, দেখে নিচ্ছি। মানে হ্যাঁ তুই একটু দেখ তো ব্যাপারটা, মানে দেখবি একটা টিউমার যদি এমনি ওই রিজিয়নে উঠে থাকে বা চোখে লাগবে বেশিগুলো। চারিদিকে খালি কন্টেন্টই কন্টেন্ট সৌম্য। হ্যাঁ, নিজেরা ওই হয়ে যাবে এই ধরনের কন্টেন্ট করবে। স্যার এই যে কি বলে ওটাকে, লিম্ফয়েড ফলিকেল, স্যার ওই লিম্ফয়েড ফলিকেল, স্যার ওই লিম্ফয়েড ফলিকেল দিয়ে স্যার টি লিম্ফোসাইট সিনথেসাইজ হয় তো, মানে ওখানে তো স্যার টি লিম্ফোসাইট সিক্রিশন হয় তো স্যার ওটা দিয়ে। বি লিম্ফোসাইট, ও বি লিম্ফোসাইট স্যার, টি লিম্ফোসাইট থাইমাস। এই যে থরাসিক ডাক্ট একটা টপিক কে নেবে, এ করবে প্রগতি? তো প্রগতি হয়ে গেছে তো। প্রগতি, Yes, sir. can you see the picture of the insect, red color? Yes, sir. Yes, sir. I got it. Sir, आप उसको केचुआ ही बोल सकते थे। Oh, what is that? सर স্যার वो एक কেঁচো হলো केचुआ হিন্দিতে বলে, হ্যাঁ, মানে কেন্নকে হিন্দিতে কেঁচোয়া বলে। কেঁচুয়া। হ্যাঁ ও, তাহলে মানে if you think কেঁচো তো that আলাদা জিনিস, কেন্ন তো আলাদা জিনিস স্যার। আর সেটাই তো। multiple legs are known as the কি বলে microvillus. That is what I want to say. Okay, প্রগতি? Yes, sir. Yes, sir. Okay, কেঁচুয়া। আচ্ছা, I have sent the প্রগতি, কৌশল, সোফিয়া, প্রিয়াংশু, সৌম্যদেব, সৌজন্য। Yes, sir. I have sent the PDF of the Sir. thoracic duct. হ্যাঁ স্যার দেখেছি। হ্যাঁ, ওটা কে নেবে? ওটা নিয়ে একটা করবে, সেমিনার করবে। ওর অ্যাপ্লাইড ইম্পর্টেন্স হবে ওই যে যেগুলো বললাম আমি, ওই স্যার ভার্গস যারা প্ল্যান। এখনো বাকি আছে তাদেরকে দিয়ে দিন। হ্যাঁ, তোমরা কাল স্যার আমাদের তো হয়ে আছে। বাকিগুলো কাজগুলো তোমরা করো না। আমাদের হয়ে এই বাকি গেছে আছে, স্যার। দেখে শুনে তোমরা সিআর কে, প্রিয়াংশু তো? তো স্যার আমি আছি, যেবা আছে। তবে তোমরা এবার দেখে শুনে কাউকে দিয়ে দাও, এটা একজন করুক। অ্যাসাইনমেন্ট কেউ করতে পারে। স্যার দুটো তো, এতে একটা তো এরা নিয়ে রয়েছে, এটা রেকটার শীট তো হয়েই রয়েছে, তাহলে আর একটা টপিক হলো ইয়ে থোরাসিক না ডাক্ট। না, আর একটা 4 জনের গ্রুপ থরাসিক ডাক্তার প্রেজেন্ট করবে, করতে রেডি হতে বলো। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে। এইভাবে প্রত্যেকেই পার্টিসিপেট করলে দেখবে এইসব ব্যাপারগুলো সবার বেশ ইজি থাকবে, মনে থাকবে। So, মানে তোমরা চারজন পার্টিসিপেট করলে, কিন্তু যারা অডিয়েন্স হিসাবে থাকলো তারাও তো শুনলো, তাদেরও হ্যামারিং হলো, বা যার ফলে বেনিফিটেড হবে প্রত্যেকেই, বুঝলে? একদম স্যার, আপনি প্লিজ স্যার ওই এটা হ্যাঁ মাইসেল আর কাইলো মাইক্রোনটা স্যার প্লিজ অডিও করে পাঠিয়ে দিন, কেননা স্যার অনেকের না প্রবলেম আছে নেটওয়ার্কে, তো তারা শুনতে পায়নি অকস্মাৎ যা বলেছে। আপনি একটুখানি জাস্ট অডিও করে পাঠিয়ে দিন, আমাকে অনেকেই বলছে ওদের নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে, ওরা শুনতে পায়নি ঠিক মতো। তাহলে আমি ছবি এঁকে লেবেল করে পাঠিয়ে দিচ্ছি নাকি? স্যার আগে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিন, 11:30 বাজতে চললো। এই রে, তোমাদের তো 11টা পর্যন্ত ক্লাস। হ্যাঁ 11:30 বাজতে চললো, নিয়ে নিন। অ্যাবসেন্ট কে কে আছে বলো। so হ্যালো सर सुनिए ना, वो जो हम अभी थोरैसिक डक्ट का जो असाइनमेंट के बारे में बोल रहे थे सर, वो हम लोग नहीं कर सकते क्या? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, आप अभी जो असाइनमेंट के बारे में बोले ना कि उसको प्रेजेंटेशन करना है थोरैसिक हाँ। डक्ट, तो
तो सर वो मतलब हम लोग नहीं कर सकते क्या जो पहले कर चुके हैं? Other candidate will get chance to present. They, if they are not interested, you will do it. ओके सर. Reference will be the students who have not yet attended, participated. প্রিয়াংশু কথা বলে নাও সবার সঙ্গে যে কে ইন্টারেস্টেড আছে, যদি না হয়, যদি কেউ না ইন্টারেস্ট থাকে প্রগতিকে রেফার করে দেবে, ওই টপিকটা প্রগতি ও করবে। ওকে স্যার আমি যা হয় আপনাকে জানিয়ে দেবো আমি। হ্যাঁ, চন্দ্রশেখর দাস। Yes, sir. দর্শনা চ্যাটার্জি। Present, sir. দেব কুমার পান্ডা। Yes, sir. ইলিয়াস শাহ। Yes, sir. মঞ্জিলা শবনম। Present, sir. প্রিয়াংশু দাস। রবিউল ইসলাম। Yes, sir. রবিউল ইসলাম। Yes, sir. সায়ঞ্জনা। সায়ঞ্জনা। সুশোভন সাহা। ওয়াদেউর রহমান। Yes, sir. দুর্বাদল অধিকারী। Yes, sir. দেবার্গ মন্ডল। Yes, sir. সৌজন্য সামন্ত। Yes, sir. Yes, sir. অভয় সাউ। অভয় সাউ। জ্যোতির্ময় গোস্বামী। জ্যোতির্ময় গোস্বামী। শুভদীপ ভূঁইয়া। অ্যাবসেন্ট। রেশমি জাহান পারভিন। স্যার রেশমি এতক্ষণ ছিল, ডক্টর দেখাতে গেল, আপনি এতক্ষণ পরে মুরালি নিলেন। সামন্ত। মুরালি সামন্ত। Present, sir. Present. আচ্ছা, শুভেন্দু চক্রবর্তী। Present, sir. শ্রেয়সী পোদ্দার। হ্যালো শ্রেয়সী। বৈষ্ণবী গুপ্ত। Yes, sir. সিদ্রা হাসান। Present, sir. সুরাইয়া পারভিন। সুরাইয়া পারভিন। আছে স্যার। বিল্লদল। বিল্ল কোথায় গো? আজকে দেখতে পাইনি, কেন জল খেয়ে পড়ে আছে নাকি? স্যার ওর নেগেটিভ হয়ে গেছে তো স্যার। নেগেটিভ হয়েছে। স্যার সেই খুশিতে একটু আর কি, সেই খুশিতে একটু আর কি বলে। পার্টি করতে গেছে স্যার। ও নেগেটিভ হওয়ার কদিন পরে নেগেটিভ হ্যাঁ। হলো? স্যার মোটামুটি ওই এক সপ্তাহের বেশি ছিল স্যার। 2 সপ্তাহ। 10-11 দিন, 2 সপ্তাহ মতো ছিল। Hello, sir. তো দেখুন স্যার চা বাগানে পড়ে আছে হয়তো গাঁজা হ্যাঁ, আনন্দে। Hello, sir. কে বলছে? হ্যালো স্যার। Sir Suraya. এতক্ষণ কোথায় ছিলে সুরাইয়া? Sir unmute হচ্ছিল না। ঠিক আছে। প্রজ্ঞা প্রধান। Present, sir. সোফিয়া। সুদীপ দাস। সুদীপ দাস। মহিমা খাতুন। Yes, sir. সায়নী বড়ুয়া। Present, sir. সায়নী বড়ুয়া। Present, sir. শুভম চ্যাটার্জি। শুভম চ্যাটার্জি। প্রিয়াঙ্কা রায়। Present, sir. রূপ শেখ। Yes, sir. অর্ণব বাসু। Yes, sir. নেহা মন্ডল।
Present, sir. Sahan Modak, Yes, sir. Sebnara Khatun, Sebnara Khatun, Absent, sir. Arif Anwar, Yes, sir. Abdul Aziz, Absent. Molla Arunok Islam, Absent. Mohammad Kaib, Present, sir. Ismail Sheikh, Absent. Hijam Koyal, Raj Mahato, Present, sir. আর স্যার জ্যোতির্ময় স্যার ছিল স্যার এতক্ষণ নেটওয়ার্কটা একটু ডিস্টার্ব করছিল ও বেরিয়ে গেল আমাকে তাই বললো হ্যালো স্যার হ্যালো স্যার সায়ন জানা স্যার জ্যোতির্ময়টা একটু দেখে নিন স্যার ছিল এত নেটওয়ার্কটা প্রবলেম করছিল লাস্টে বেরিয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে আজকে থরাসিক ডাক লিম্ফ্যাটিক চ্যানেল লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ হবে হোল বডি বোঝা গেল ইয়েস স্যার এটা খেয়াল রাখবে তো ভার্কোজ গ্ল্যান্ড অ্যাপ্লাইড ইম্পর্টেন্স ইয়েস স্যার ঠিক আছে তাহলে লিভ করো হ্যাঁ বাই ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার থ্যাংক ইউ স্যার সোমবার ওকে বাই বাই স্যার ডবল বাই সোমবারে আছে কার প্রেজেন্টেশন বৈষ্ণবী গুপ্ত হ্যাঁ স্যার এখন ওদেরটা বাকি আছে আর আজকে তো নতুন দিলেন থোরাসিক ডাক্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ও কে নেবে সেটা আমাকে জানিয়ে দিও বাই ওকে স্যার আমি জানিয়ে দেবো আর প্রিয়াংশুর টপিক গুলো লিখে রাখো খাতায় প্রিয়াংশু হ্যাঁ 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 যা যা হয়ে যাচ্ছে মানে সেমিনার এবং অ্যাসাইনমেন্ট সব খাতায় লিখে রাখো পোর্টাল ভেন ইঙ্গুইনাল ক্যানেল রেক্টাস সিট থোরাসিক ডাক্ট এগুলো সব পরপর লিখে রাখো যা যা হচ্ছে আমি জিজ্ঞেস করলে বলবে কিন্তু কোনটা হয়েছে ওকে স্যার এবার যারা প্রত্যেকে অ্যাসাইনমেন্ট করবে যার যেটা পছন্দ সেটা নিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারো এই চারটের মধ্যে কি বললেন অ্যাসাইনমেন্ট মানে সেমিস্টারের এক্সামের জন্য হ্যাঁ গো অ্যাসাইনমেন্ট লাগে তো কি কি টপিক স্যার এই তো যেগুলো প্রেজেন্টেশন করলে তার মধ্যে যেটা তোমার পছন্দ করে নেবে অলরেডি তো আমরা করে রেখেছি ওটা তবে ওটাই তুমি অ্যাসাইনমেন্ট করে নেবে আর কি হ্যাঁ বুঝেছি স্যার যে গ্রুপে যারা মিলে দিয়েছিলাম তারা মিলে অ্যাসাইনমেন্ট না সেটাও করতে পারে অন্য লোকেও করতে পারে কোনো ব্যাপার না যার যেটা ইচ্ছা ঠিক আছে স্যার ওটা ভালো করে কভার পেজ গুলো ভালো করে দিয়ে করে নেবে ওকে স্যার ওকে সোমবার 11:30 তাই তো হ্যাঁ স্যার আরেকটা ক্লাস শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আচ্ছা যাও বাই স্যার